का क्या कहना। ओम शांति। 25 मार्च 24 मधुर महावाक्य। मिठा बाबा कहे, मिठे बच्चे अंतर्मुखी होई विचार सागर मंथन करने द्वारा खुशी एवं निशा रहिबो। तुमे माने बाबांग समान शिक्षक होइजिब। प्रश्न, केउं आधार रे आंतरिक खुशी स्थायी होई रही पारिबो? उत्तर, स्थायी खुशी सेतेबेले रही पारिबो जेतेबेले अन्य मानकर कल्याण करी समस्तଙ୍କୁ खुशी करिबो। दयालु हेले खुशी रहिबो। जो माने दयालु होइथांती सेमानकर बुद्धि रे रहिथाय, अहो आमको सर्व आत्मांकर पिता पाठ पढ़ाउछंती, पवित्र करुछंती, आमे विश्वर महाराजा हेउछु। सेमाने एई भଳି खुशीर दान करि चलिथांती। ओम शांति। आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानकु पचारुछंती, पिला माने ओम शांति किए कहउछंती? शिव बाबा ही शिव बाबा कहउछंती। कारण पिला माने जानिछंती जे ये हेउछंती सर्व आत्मांकर पिता। कहउछंती मु कल्प कल्प एई रथरे आसी पाठ पढ़ाउची। वर्तमान शिव बाबा हेले शिक्षादाता शिक्षक। टीचर आसिले पिलांकु कहंती गुड मॉर्निंग, पिला माने मध्य कहंती गुड मॉर्निंग। पिला माने जानुछंती जे आत्मा मानंकु परमात्मा गुड मॉर्निंग करुछंती। लौकिक रीति रे गुड मॉर्निंग प्राय समस्ते करितांती। एबे बेहेदर पिता से आमको पाठ पढ़ाउछंती, पिला मानंकु सारा वृक्ष एवं ड्रामार रहस्य बुझाउछंती। तुमे माने जानुछ समस्त आत्मा मानकर पिता आसिछंती। सारा दिन एही निश्चय रहु जे बेहेदर पिता आमको पाठ पढ़ाउछंती। से आमर पिता शिक्षक सद्गुरु अटंती। तांको रचयिता मध्य कहा जाउची। ए कथा को बुझिबाकु हेबो। आत्मा मानंकु रचना करू नाहंती, बुझाउछंती। मु बीज रूप अटे। ए मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्षर नॉलेज तुम मानंकु सुनाउची। बीज व्यतीत ए नॉलेज किए देव? एपरी कुहाजिब नाही जे वृक्ष को से रचना करिछंती। बाबा कहउछंती पिला माने ये तो अनादि, नहेले तिथि तारीख सब किछि बताई थांदे। केबे एवं किपरि रचना करिछंती? यह अनादि रचना बाबांकु ज्ञानर सागर कहा जाउची। अंतर्जामी अर्थात सी वृक्षर आदि मध्य अंतर रहस्य को जानिछंती। मनुष्य सृष्टिर बीज रूप हेउछंती बाबा। से ही ज्ञानर सागर अटंती। तांको ठारे सबु ज्ञान रहिछि। से ही आसी पिला मानकु पढ़ाउछंती। मनुष्य माने कहउछंती शांति किपरि हेबो? तुम माने कहउछ शांति तो शांति सागर ही स्थापना करिवे। से शांति सुख एवं ज्ञानर सागर अटंती। केउं ज्ञान? सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान। सेमाने तो शास्त्र को ज्ञान बोली भाबुछंती। शास्त्रवादी तो अनेक अछंती। बेहेदर पिता निजे आसी परिचय देउछंती एवं सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान देउछंती। ए कथा मध्य जानिछंती जे से आसिले ही शांति स्थापना होइथाय। सेठारे तो शांति ही शांति रहिछि। ए कथा केही जानि नाहंती जे शांति धामरे समस्ते शांति रे रहिथिले। सेमाने कहउछंती एठारे शांति किपरि हेबो? एठारे मध्य निश्चिंत शांति थिला। राम राज्य परि शांति दरकार। राम राज्य केबे हेले? ए कथा केही जानि नाहंती। बाबा जानिछंती बहुत आत्मा अछंती। मु समस्तंकर पिता। एपरि आउ केही कहि परिबे नाही। वर्तमान समय रे सब आत्मा माने एठारे अछंती। पूर्वरु शांति धामरे थिले, पुणी सुख धामरु दुख धाम को आसिले। सुख दुखर खेल किपरि तयारी होइछि ए कथा केही जानि नाहंती। केवल कहि देउछंती एहार खेल। तुमे पिला मानंक बुद्धि रे रहिछि। से आम समस्त आत्मांकर पिता अटंती। से आमको ज्ञान सुनाउछंती। से आसी स्वर्गर आज स्थापना करुछंती। आमको पाठ पढ़ाउछंती। कहउछंती पिला माने तुमे माने ही देवता थिल। एपरि आउ केही कहि परिबे नाही। समस्त आत्मांकर पिता तुम मानकु पाठ पढ़ाउछंती। यह बेहेदर बहुत बड़ नाटक से माने लक्ष लक्ष वर्ष कहि देइछंती। तुमे कहउछ या होछि 5000 वर्षर खेल। एबे तुमे माने जानुछ शांति दुई प्रकार। गोटे होछि शांति धामर, अन्यटी सुख धामर। पिला मानंक बुद्धि रे रहुछि। समस्त आत्मा मानंकर बाबा हमको पाठ पढ़ाउछंती। या कोनोसी शास्त्र रे नाही। से बेहेदर पिता अटंती। समस्त धर्मावलंबी तांको अल्लाह, गॉड फादर, प्रभु आदि कहउछंती। तेबे तांकर पाठ पढ़ा निश्चिंत उच्च होइथिबो। ए कथा सारा दिन बुद्धि रे रहिबा दरकार। बाबा कहउछंती मु तुम मानकु नुआ कथा सुनाउछि।
ନୂଆ ପ୍ରକାର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି, ତୁମେମାନେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଦେବୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ମା। ଏହାଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କୁ କେବଳ ପିତା କୁହାଯିବ, ମାତା ପିତା ଏହାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ। ଏହି ମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୋଷ କରୁଛନ୍ତି। ବଚେ ବଚେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛି। ଏହି ଚକ୍ର ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ତୁମେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନୂଆ ଶୁଣୁଛ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବାଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ଆତ୍ମିକ ପିତା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା କହୁଛି, ହେ ବାବା, ପିଲାମାନେ ସବୁ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଏପରି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କଲେ ଖୁସି ଏବଂ ନିଶା ରହିବ। ବଡ଼ ଟିଚର ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା। ସେ ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିଚର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ରହିଛନ୍ତି। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, କହନ୍ତି ଏପରି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଚାଲ, ଯିଏ ତୁମକୁ ଏପରି କରାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ମୁଁ କେତେ ଥର ଏହି ଭାରତକୁ ଆସିଛି। ତୁମେମାନେ ନୂଆ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛ। ବେହେଦର ପିତା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବହୁତ ନାମ ରହିଛି। କେହି ପରମାତ୍ମା, ରାମ, ପ୍ରଭୁ, ଆଲ୍ଲା କହୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଟିଚରଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଟିଚରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ରହିଥାଏ ନା? କ'ଣ ଅନେକ ନାମ ରହିଥାଏ କି? ଅନେକ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କେହି ଖୁଦା, କେହି ଗଡ଼, କ'ଣ କ'ଣ କହି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ି ଦେବତା ହେବେ ସେତେବେଳେ ବିନାଶ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ, ତାକୁ ନୂଆ କିଏ କରିବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ମୋର ହିଁ ପାଠ ଅଟେ। ମୁଁ ଡ୍ରାମାର ବନ୍ଧନରେ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତିରେ ବହୁତ ବିସ୍ତାର ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଖେଳ। ଅଧା କଳ୍ପ ଭକ୍ତି ଚାଲୁଛି, ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ଏଠାରେ ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି। ବାବା ଏକ ଅଟନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଅନେକ। ଏହା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖେଳ ଅଟେ। ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବା ଦରକାର। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୋପ ଗୋପୀ ଏବଂ ବାବା ଗୋପୀ ବଲ୍ଲଭ। କେବଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଗୋପ ଗୋପୀ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଶରୀର ସହିତ ରହିଥିବାରୁ ଗୋପ ଗୋପୀ ଅଥବା ଭାଇ ଭଉଣୀ କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ଗୋପୀ ବଲ୍ଲଭ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଗୋପ ଗୋପୀ ଅକ୍ଷର ବହୁତ ମଧୁର। ଗାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଅଚ୍ୟୁତମ୍ କେଶବମ୍ ଗୋପୀ ବଲ୍ଲଭମ୍ ଜାନକୀନାଥମ୍। ଏହି ସବୁ ମହିମା ବର୍ତ୍ତମାନର, ପରନ୍ତୁ ନ ଜାଣିଥିବା କାରଣରୁ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ ମାଠିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା ବସି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ କେବଳ ଏହି ଖଣ୍ଡକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କାହାର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, କେତେ ସମୟ ଚାଲିଥିଲା, ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାରଣ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ 1,00,000 ବର୍ଷ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଆସି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ନଲେଜ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ତ୍ରିନେତ୍ରୀ ହେଉଛ। ଏହା ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ତୁମକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରାଉଛି। କ୍ରମାନୁସାରେ ତୁମେ ହିଁ ହେଉଛ। ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ପଦ ମିଳିଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବେହେଦର ବାବା ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା, ମାଟି ପଥର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭୁଜା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ରାବଣର 10 ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର ଯେ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ପାବନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଖୁସି ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦୟାଳୁ ହୁଅ। ବାବା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମହାରାଜା କରି ଦେଉଛନ୍ତି।
ରାଜା ରାଣୀ ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବେ ନା, ସେଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ ତ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଉପରେ ପ୍ରଜା ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ବେହେଦର ପିତା ଆମକୁ କ'ଣ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଭଲ ରୂପେ ପଢ଼ିବେ ସିଏ ପ୍ରଥମରେ ଆସିବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏତେ ସାହୁକାର କିପରି ହେଲେ? ସେମାନେ କେଉଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଛନ୍ତି? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବହୁତ ସାହୁକାର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା ବଦଳରେ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ସାହୁକାର ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ପରୋକ୍ଷରେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆସି ପବିତ୍ର କର। ଏପରି କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କର। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇ ପୁଣି ସୁଖଧାମକୁ ଆସିବ। ବାବା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଯଦିଓ ଏଠାରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ସେପରି କିଛି ଶୁଣୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ପଥର ବୁଦ୍ଧିରୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେଉନାହାନ୍ତି। ସାରା ଦିନ ବାବା ବାବା ମନେ ରହିବା ଦରକାର। ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରାଣ ପତି ପଛେ କିପରି ବାହାରିଯାଏ। ସ୍ତ୍ରୀର ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଅଟ, ପୁଣି ବି କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛ। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ବେହେଦର ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ, ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଆରେ ଏପରି ବାବା ଯିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛ? ମାୟାର ତୁଫାନ ତ ଆସିବ, ତଥାପି ତୁମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଦେବତା ତ ସମସ୍ତେ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବାକି ଯେଉଁମାନେ ରହିଗଲେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୀ ହେବେ, ତାଙ୍କର ପଦ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଏସବୁ ନୂଆ କଥା। ଏକଥା ସେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ବାବା ଏବଂ ଟିଚର ମନେ ରହିବେ। ତୁମେ ଟିଚରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନାଶର ସମୟ ଆସି ସବୁକିଛି ଏ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିବ। ତୁମେମାନେ କହୁଛ ସବୁକିଛି ତ ପଢ଼ାଇଲେ, ପୁଣି କ'ଣ ପଢ଼ାଇବେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟସ୍ ବାହାରୁଛି, ତୁମେମାନେ ଶୁଣି ଖୁସି ହେଉଛ ନା? ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ ଏବଂ ସୁଦାମା ସଦୃଶ ଯାହା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାର ଅଛି କରିଦିଅ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ବେପାର। ବାବା ବ୍ୟାପାରରେ ବହୁତ ବିଶାଳ ହୃଦୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାରୁ ଗୋଟିଏ ଅଣା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାର କରୁଥିଲେ। କ୍ଷତି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କହନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଯେତିକି ଭରିବ ତୁମକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଭରିବେ, ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ସେ ଥିଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଏଠାରେ ତ ସବୁକିଛି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଛ। ବାବା ଏସବୁ କିଛି ନିଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ଦେଉଛି। ବିନାଶର ସାକ୍ଷାତକାର ଚତୁର୍ଭୁଜର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା। ସେ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଲା ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବି। ବାବାଙ୍କର ପ୍ରବେଶତା ଥିଲା ନା? ବିନାଶ ଦେଖିଲି, ବାସ୍ ଏହି ଦୁନିଆ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଧନ୍ଦା ଆଦି କ'ଣ କରିବି? ଗଦାଇ କଳି ଯୁଗି ତୁଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ମୋର ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ବାବା ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସାରା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେବ। କେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ସବୁ କିଛି ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାବା ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିବେ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। ଯାହାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ମାମଲା ବହୁତ, ଗୃହିଣୀଙ୍କର ସମାଚାର ଆସୁଛି, ବାବାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ରହୁଛି। ବିଚାରୀମାନେ ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି, ପତି କେତେ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଭଲେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାମାରେ ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ସଦୃଶ ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଥିଲା। ନୂଆ ଦୁନିଆ ତ ସ୍ଥାପନା ହେବ ହିଁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ମୁଁ ଗୋରା ଥିଲି
ଏବେ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଛି। ମୁଁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଯିବି। ମୁଁ ଯାଇ କୃଷ୍ଣ ହେବି। ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସେ ଯେ ମୁଁ ଯାଇ ଏପରି ହେବି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ରୂପେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ନିଜେ ବୁଝି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠି ମିଠି ଶିଖିଲା ଦୁଇ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର୍ 1. ଆମେ ଗୋପୀ ବଲ୍ଲଭଙ୍କର ଗୋପ ଗୋପୀ ଅଟୁ। ଏହିଭଳି ଖୁସି ବା ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଟିଚର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2. ସୁଦାମା ସଦୃଶ ନିଜର ସବୁ କିଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ଲଗାଇ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ସହିତ ଭଲ ରୂପେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ବିନାଶ ପୂର୍ବରୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧୁରତାର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କାର ମିଳନ କରିବା ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ମିଳନ କରୁଥିବା ହୋଲି ହଂସ ଭାବ। ହୋଲି ପର୍ବରେ ଯେପରି ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପର ମୁଖ ମିଠା ମଧ୍ୟ କରାଇ ମଙ୍ଗଳ ମିଳନ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେ ହୋଲି ହଂସ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପରକୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିର ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ମଧୁରତାର ମିଠାଇ ଖୁଆଉଛ, ତୁମମାନଙ୍କ ନୟନରୁ ମୁଖରୁ ଚାଲିଚଳନରୁ ମଧୁରତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମିଳନ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କାର ମିଳନ ହେଉଛି। ତେବେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍କାରର ମିଳନ ହେବା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକତାର ଆଧାର। ଏହି ଆଧାରରେ ହିଁ ଜୟ ଜୟକାର ହେବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ସର୍ବଦା ବିଧେୟୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ, ତେବେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇଦେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। आज मोर लौटे समान मो होली आत्मा अटे मोर चेष्ट आत्मा अटे मो फरिश्ता आत्मा अटे।